अभी ये दे दिया क्या ये जर्सी पूरा? हाँ ये जैसे वही दिया नहीं दिया Monday celebration जो होता है they will bring the small type of corporate cup today we have final match we won so they have provided this was the fight of and it's heavy talking about cup total metal and the bottom one is wooden. The cost also DK and AXI. oh is that AXI also we are in semi-finals. No? AXI you played with AXI I'm not playing. I'm playing for Society General, na. So we have tournament in AXI also. There is tournament going on. So we are in semi-final in AXI. in AXI ground Yeah. okay so that's yet to go or Yet to go. Means already we have won 5 matches. Correct. 6, 7 means semi-final 6. I mean, then he's seven. doing like explain. So like, we kept Yeah, everything is taken semi-final. If you won, then you will go into final. yeah. So 2 tournaments we are playing. One is over. AXI that side ground is it turf ground I know 2 grounds are there this side mat and that side turf No, not mat one. turf one right That one is not bouncy. Naga, what is the score? and this one What is the score? area the camera is there right Yeah. 2 down, 1 over. grass is also gone that is bit scary okay anyways you are doing you will not have any Now they have made very comfortable. This is very comfortable. pitch is there good building నేను బయలుదేరుతాను 4 cameras they have put. You can put, you can see anywhere, from anywhere. oh is that In a, 4 cameras they yeah, this side and this side like we that. played actually they installed only one That time it was it just installed this one. recently oh okay. Now people are going with cameras Yes, you were inside the circle. ఏం బ్రో వెళ్తున్నావు ఉండండి బ్రో లాస్ట్లో 12 ప్లేయర్ కావాలి కదా 12 ప్లేయర్ ఎక్కడ ఉండేది మార్తల్లికి అలా మందికి లేట్ అవుతుంది నువ్వేది ఎక్కడికి వీకెండ్ అదే నిన్న పోయినంటే ఇవ్వాలంటే తాగి అంటే बहुत दिखने लगा था, बहुत टच हो रहा था, मतलब मिडलिंग हो रहा था. శుభు సెంటిల్కే చెప్తాడు డోంట్ దాన్ని యు ఆర్ ప్లేయింగ్ గుడ్ గో విత్ దట్ ఓన్లీ అంటాడు సరే బాయ్ బ్రో ఓకే ఫోన్ చేస్తా ఒకవేళ నైట్ ప్లాన్ అయితే మందల్లో నువ్వు వరకు ఉండేది తున్నల్ గెట్లనా हाँ निकल गए. ఏది యాక్టర్ తీసుకోవట్లే ఇస్తాను నా పరిస్థితి నేను ఏం చేసినా ఏం బ్రో ఒక్కడికి 7 క్యాచ్లు 6 క్యాచ్లు ఒక్కడికి కీపర్ కూడా వదిలేసాడు దీసి క్యాచ్ అది అవుట్ అదే పట్టేసింటే ఫస్ట్లోనే క్యాచ్ డ్రాప్ వాడు కూడా కొడదాను కూడా టీం మొత్తానికి అప్పుడప్పుడు మెయిన్ ప్లేయర్లో వదిలింది కూడా క్యాచ్లు మాపోయాయి మెయిన్ ప్లేయర్లో వదిలిన క్యాచ్లు అదే చెప్పేది అప్పుడప్పుడు కాలం సహకరించినప్పుడు ఏం చేయలేము మళ్ళీ ఎంత ఘోరంగానా ఉంటాయి ఈయన బౌలింగ్కి చెప్పు ఈయన బౌలింగ్లో ప్రతిసారి క్యాచ్లే డ్రాప్ ఎన్ని క్యాచ్లు 2 ఓవర్లో క్యాచ్ డ్రాప్ ఉన్నారు ఈ సుబ్బు यही बहुत है, इसी बहुत आउट हो गया. మళ్ళీ ఆరామ్ సే భాయ్ మళ్ళీ టేక్ ఇట్ ఈజీ చాలా ఫాస్ట్ ఉన్నాడు
वीकेंड में मिलता है मैच उसमें जाओ दिमाग खराब है पूरा खराब रहता है ఎట్లా స్టెంప్ పోయినాడు ముందుగా అదే ఏమంత అవసరం जब आउट हो गया అంటే कैसे अरे यार मल्ली क्यों जरूरत है यार రెడీ అయి ఉన్నారు డిఎల్ఎస్ కరెక్ట్గా ఉన్నది ఇప్పుడు వికెట్లు పోవడం వల్ల డిఎల్ఎస్ మారిపోయింది స్టెంపా స్టంప్ క్యాచ్ బ్యాట్ తగల బ్యాట్ స్టంప్ అవుట్ చెప్పండి అడిగి డెసిషన్ స్టంప్ అవుట్ అరే వాడు చోదిగా బ్యాట్ గాడు తగిలింది బాల్ బ్యాట్ తగిలింది that nice ఎందుకు వెళ్ళావు ముందుకి అంత స్లో ముందుకే ఆడింది రీప్ చేయడానికి పోయినాను అది చుట్టూ లేదు లైన్ బ్యాట్ బ్యాట్ తగల బ్యాట్ తగిలింటే కొంచెమైనా అట్లా ఇట్లా పోవు కదా ఓ బాగా చాలా బయట వేస్తాడు వాడి బౌన్స్ కూడా అవుతాడు कितना 2-3 मैच टीम्स क्रिएट किया था నో సుబ్బన్న खेल रहे क्या खेल रहे స్టంప్ అది వాడు క్యాచ్ అవుట్ వేసిండు స్టంప్ वो लगे बॉल करता है చెప్పు वो వాడికి बैटिंग कर रहा है पता है नहीं क्या है क्या कैसा कर रहा है टीम के लिए हाँ सही बात है टीम के लिए खेलता है नहीं वो हाँ वो this one only right that one yeah BK yeah BK3 yeah good actually bowling for bowling bowling is really good yeah even I ఏం 40 బాల్ అండి మా and camera is in the I took 4 wickets front yeah I took 4 wickets in Theo after that ground is good actually I am asking to book that ground actually the guy is not giving to us what is the count so what is the price for that price is 6.5k for T30 so it is good actually we can ఆయన బౌన్స్ now you know all grounds are బౌన్స్ enough. అవుతాను For T25 only we are paying 50. T20 also they are asking. If it is a tournament, then it is more. ఇంతసేపు ఉండడమే గొప్ప విషయం లేదు కానీ బాగానే చూసుకొని ఆడతానులే మరి ఎందుకు అంత తొందరగా పడిపోయినావు స్టంప్ అవుట్ అంటే లైన్ లోనే ఉండాలి నువ్వు ఏంది వాడి బాల్ వాడికి బౌన్స్ అవుతాను ఓవర్ మేము ముందు ఓవర్ నుంచే నేను ఈడు అనుకుంటాడు అండవు వాడు కొంచెం ముందే ఇది కొడదామని బాల్ రానప్పుడు కొంచెం ఫేస్ ఓవర్లో రెండు బాల్ ఇచ్చిపోయినా 3 బాల్ 4 బాల్ 5 బాల్ ఇస్తాడు కదా ఒక్క బాల్ ఇచ్చాడు ఓవర్లో యాడా నువ్వు పరిగెడతాను ఊరికే అనవసరంగా ముందుకి నీకు వచ్చదురా ఇప్పుడు తను కూడా 2 బాల్ మామూలుగా ఆడినావు అనుకో 3వ బాల్ ఫ్లైట్ చేసి టెంప్ట్ చేయాలని వేస్తాడు బౌలరు ఆయన కానీ యాక్యురేట్ గా 10 బాల్ బాగా వేస్తాడు ఇది పర్లేదు మళ్ళీ ఈ బాల్ నీకు అలాంటి బాల్ వచ్చు ఇది స్లాట్ నువ్వు వెయిట్ చేయాలి అది కూడా పక్కా ఆఫ్ సైడ్ బాగా వేస్తాడు ఎప్పటి కొద్దిగా కనెక్ట్ అయితే అట్లీస్ట్ నేనేం 6 పోద్దాను కదా లేదు జస్ట్ ఇట్లా నువ్వు చాలా గ్యాప్ లో నువ్వు బాల్ కి బ్యాట్ కి అది కాక నువ్వు అట్లీస్ట్ వెనక్కుంటే కూడా నీకు ఛాన్స్ లేదు వెనక్కి తిరిగి అంత అది మామూలు సింగిల్స్ ఆడుకోనినే కానీ కొంచెం ఏదో టైంలో వచ్చు కదా వాడికి కొట్ట చావల్ల స్పిన్నర్ ఈయన కొట్ట పేసేస్తాడు ఆయన మరీ స్లోగా దించుతాడు मल्ली कल मैच मारो ఇదే कल मैच है सर वो आयुष की क्या नाम है यार मेरा भी गलती से वो बॉल उठ गया ఫ్రంట్ ఫుట్ ఏం పోలే లైన్ లో ఉన్నాయి ఇట్లా స్వీప్ ఆడితే ఈ కాలు ఇది లేదు దీన్ని లేదు ఇంకా లైన్ లో బెత్తడి గ్యాప్ ఉంది ఈ కాలుకు దానికి మా కాలు పెట్టకపోయాను ముందు వాళ్ళు వైడ్ ఇచ్చిండు నాకు అది స్లైట్ జోకి తగ్గింది వాడి వల్ల మా పాన్ లేదు మా పాన్ లేదు నిన్న కూడా బాల్ ఎడ్జు తగిలితే అడ్జస్ట్ అయింది 50 సైడ్ గీపిస్తారు స్టిక్కర్లు ఎడ్జుల్లో ఉంటుంది
Ball है कंबोय బ్యాటింగ్ బాయ్. ఈ రోజు ఆడలేదు కదా, నేను అదే అనుకుంటాను. అట్లీస్ట్ ఈ రోజు అన్న మ్యాచ్ ఆడి ఒక 50 అయినా కొట్టినవన్నీ. उठ गया था ज्यादा बोल के गैप में मारे थे हम। ऊपर आया था पूरा, मिडिल नहीं हुआ है ना, ऊपर थोड़ा हाँ, अप ऊपर साइड लग गया। अप साइड बॉल वो तो एकदम मतलब सीधा हाथ से गया, वो भी थोड़ा ऐसे किया ना तो एकदम नहीं, प्रॉपर आया था मेरे उसका वैसे भी वो हाई आर्म रिलीज कर रहा है ना, बॉल ज्यादा उसका आफ्टर पिच ऊपर उठ रहा है। लिए मजा आ रहा था यार उसका बॉल, अच्छा बॉल फेंक रहा था। मैं भी रॉन्ग शॉट वेट करके बैक देखो ऐसे ही। अरे वो जाना है, वो वाइफ को शॉपिंग कराना है, तो लग जाएगा मेरा। ठीक है जा వాళ్ళండి అట్లీస్ట్ 30 బాల్ చాలా ఆడినావు. ఓలే ఆడికి నేను షాట్ మార్చుకుని సింగిల్ అన్ని రొటేట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ లో డాట్ అయినాయిలే. అది స్కోర్ కాదురా, 50 మినిమం కొట్టి అది మా స్కోరు. ఈ రోజే కాదు, ఈ మధ్య ఒక 10-15 మ్యాచ్ల నుంచి చూస్తాంట మనోడి. ఎంరెడ్డి మ్యాచ్ స్టార్ట్ అంటది, ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి ఎంరెడ్డి మ్యాచ్ చేశారు. అదైతే పక్కా. లేకపోతే ఇప్పుడు మేలురా. ముందు లాస్ట్ 10 మ్యాచ్లు 5 మ్యాచ్లు 1-2 బాల్లే. ఫస్ట్ బాల్ బోల్డ్, రెండో బాల్ బోల్డ్, అన్ని బోల్డ్. పోయి వచ్చినట్టు వచ్చిన నేను అందుకే స్ట్రైక్ తీసుకోలే. నేను అసలు స్ట్రైక్ నువ్వు స్ట్రైక్ పోతావని నేను వచ్చిన. బాల్ వస్తుంటే ఫుల్ చార్జ్ చేస్తాను. నాకు మంచి షార్ట్ బాల్ అది. ఎందుకు అయింది కొంచెం బాల్ లేట్ అయింది. బాల్ లేట్ అయింది. బాల్ లేట్ అయితే కదా, నువ్వు లేట్ అయినావు షాట్ కి. నేను లేట్ కాలే షార్ట్ కి. వాడు అందులో ఫస్ట్ బాల్ ఒక పేస్ కూడా బాగుంది. పేస్ లేదు, పాడు లేదు అని. పేస్ ఉండింటే వెళ్ళిపోరా. పేస్ లేదు కొంచెం, బాల్ పేస్ లేదు. నాకు ఆ బాల్ చూస్తారా ఎట్లా అనిపించింది తెలుసా? ఈ అమ్మ 6 పోయింది లేరా అనుకున్నా. అట్లా కొట్టిన అట్లా అనుకున్నది. అమ్మ ఇట్లా ఎడబడింది పైన. నువ్వు నరుకుదామని చూస్తాడు, నీకు బాల్ అందడం వల్ల చూస్తానా మూమెంట్ వస్తుంది. వాడు చిన్నగా నరుకుదా అమ్మ రప్పనే అంటారు. రాలేపట్టి ఒక్క బాల్ కూడా వస్తాడు. చూస్తాను మూమెంట్ అనే ఉంది, కానీ వాడు బాగా వేసే కదా, బాగా స్లోగా డిక్ చేస్తాడు. చేస్తే స్ట్రైక్ రాంగ్ షాట్ ఉంది. కవర్ అయితే మీడియం పేసర్ వచ్చిన కొత్త పేస్ ఉంటే ఇక్కడ ఈజీ కదా ఆడు. దీంట్లో బౌండరీలు ఈజీ కొట్టదు, కొద్దిగా పేస్ ఉంది. స్లో బాల్ అంటే మనం బలం ఉపయోగించి కొట్టాలా. ఫస్ట్ 10 ఓవర్ల వరకు ఓకేలే, కానీ బాగుంది. 70 స్కోర్ సంబంధం వికెట్లు పోయింది. సౌరభ్ అది బ్యాడ్ లక్, బౌన్స్ అయింది బాల్. మంచి షాట్ బాల్ లో ఉంటే నాకు కష్టం ఉంది. నేను అసలు ఆడలేకుండా కింద ఉంటే వంగి ఇంత హైట్ మీద డిఫెండ్ చేసుకో. హైట్ మీద నువ్వు షాట్కే పోతానవురా, నీకు అది అర్థం కావట్లే. నువ్వు చూడు అసలు మధ్యలో నువ్వు ఎట్లాంటి గేమ్లు ఆడినావు. ఫస్ట్లో ఎట్లయితే ఆడతానో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్కి వచ్చినావు. మధ్యలో ఎంత బాగా గేమ్స్ ఆడతానో తెలుసా. నువ్వు పోయినావంటే మినిమం 30-50 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే ప్లేట్ ప్లేట్ నా అవన్నీ ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నాడు. ఏదానికి తెచ్చుకున్నావు, ఎవరికేం తెచ్చినావు అని తీసుకోండి. అది వెనకాల ఏదో ఉంది చూడ, తినేకి ఐటమ్ ఏదో తెచ్చినట్టున్నారు. కవర్ అది దాని ఊరికి అంటే వస్తుంది కదా.
సినిమా సూపర్ ఉంది కానీ కాకపోతే సెకండ్ హాఫ్ లో ఏంటి పంచతంత్రమా వెజ్జే కదా పంచతంత్రమా ఏం సినిమా బాగుందండి నువ్వు పంచతంత్రమే కదా పంచతంత్రం అని అది పెట్టిండు వాడే తీసాడు వాడే అంట లాస్ట్ బయట ఆ గుర్రాల బయట వాడే అంట లాస్ట్ 20 minutes వాడే అల్లిలా అది లాస్ట్ బయట కాదు అది వాడు గ్రాఫిక్స్ లో ఇద్దరు తిరిగి లాస్ట్ వచ్చి చేపట్టుకుంటారు యాక్చువల్ గా వాడు సునామీలో కొట్టుకొని పోతారు ఇద్దరు వాడు కృషి గాడే తీసిండే ఆ సెకండ్ హాఫ్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉండు వాడిని డైరెక్టర్ వాడు తప్పుకున్నాడు కదా ఏం చేస్తుంది కానీ వాడు మధ్యలో ఒక 10 నిమిషాలు కాదులే వెజ్ తీసుకోను అంతసేపు ఉండవు అంటే 30 రావు లిస్టే అడిగేదానికి 20 అని చెప్పొచ్చా నేను వాడు క్యాచ్ చేసిండే శ్రీరామన్న చెప్తా ఉన్నాను ఏంది అని చెప్పొచ్చాను అని చెప్పాలని ఇంకా ఆడాలనే కదా ఉండే స్కోర్ రాలే నేను స్కోర్ ఏం పని స్కోర్ నీకు ఇది బాగుంది ఎవరు మనకాయ స్కోర్ కూడా రావద్దురా ఆడితే ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి కదా అంటే సింగల్ స్కోర్లు కదా 2 డీల్ స్కోర్లు కదా రిక్వైర్డ్ రేట్ ఒక బాగుంది ఆడుకోండి రాదు అది రాంగ్ షాట్ అర్థం అనుకుంటా అన్నావు దొరకలే నీవు అది బాగా పవర్ ఉండాలా తీసుకొని బాగా కొట్టాలంటే మామూలు కాదు సెకండ్ హాఫ్ లో ఒక 10 నిమిషాలు గ్రాఫిక్స్ కాదు వాళ్ళు ఢిల్లీకి రేపు రాడు పోయినీరు కాదు యాక్చువల్గా వాడు హిందూ మతము అప్పుడు ఔరంగజేబుల టైంలో అది జరిగింది కదా ఔరంగజేబు అక్బరుద్దీన్ వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు మొఘలులందరూ హిందూ మతాన్ని అందరినీ మత మార్పిడి చేసుకోమని చెప్పి హిందూ మతాన్ని తొక్కేసి దానికి వీళ్ళను కూడా అట్లే చేస్తారనమాట అయితే దానికోసమని వీడు పోతాడు కాకపోతే వీడిని చుట్టూ తిప్పించుకుంటాడు వీడు దానికోసమే ప్లాన్ చేసుకోమంటాడు బట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళకు కోహినూరు కావాలన్నమాట హైదరాబాద్ నవాబులకి సో ఆ కోహినూరు కావాలని చెప్పి వాళ్ళు ఆ కోహినూరు కోసం వాళ్ళు వెళ్తారు వాళ్ళు ఆ కోహినూరు కోసం ఈయన పంపిస్తారనమాట ఆల్రెడీ 7 పంపించుంటారు 7 చచ్చిపోతారని ఈయన పంపిస్తారు కానీ ఈడు వెళ్ళేది కోహినూరు కోసం కావాలి టైగర్ రేట్ పెంచుతాను కదా ఏం 2 బాల్ ఆడింది నా ధైర్యం కాలే యాప్రా ఆయన వేస్తూ ఉంటాడు ఎంపైర్ చేతిలో ఫోన్ పెడతాడు ఆయన వేస్తూ ఉంటాడు యాడో 150 150 వానికి 30 స్కోర్ వానికి ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను 50 ఇస్తాను 30 ఎక్స్ట్రా చాలా కొట్టొచ్చు అయితే నీటికి ఎనికి ఇడికి రెండు అసలు లేకి అవి అంత స్లో వచ్చేది కరెక్ట్ టైమింగ్ కరెక్ట్ బట్ కరెక్ట్గా టైమింగ్ చేయాలి అది మిస్టేక్ అయితే ఆయన ఏమో ముందుకు వచ్చేసాడు పాపం అది ఇంకా వస్తూనే ఉంది ఇంకా స్లో వస్తుంది అది వాళ్ళు ఆఫ్ సైడ్ లో గ్యాప్ తిరిగి కొట్టేటి ఆడతారు చూడు అది ఆడితే కనుక ఇప్పుడు బౌండరీస్ వెళ్తాయి గ్రౌండ్ బాగుంది రా మళ్ళీ ఇప్పుడు బాగుంది ఇంకా బుక్ చేయాలి మరి మన గ్రాస్ గ్రౌండ్ కొద్ది రోజు తగ్గి వాడు 3వ తేదీ అడిగిండా బౌలింగ్ వేస్ దగ్గర కొంచెం చాలా డౌన్ ఉంది పొరపాటు పట్టి ఖాళీ బట్టి 3వ తేదీ టోర్నమెంట్ అడిగిండా అడిగితే 3వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు అసలు లేదు ఈ వీక్ ఏమన్నా ఇలా హెల్మెట్
అక్కడ కాదు ఇంకొక చోట వందే అట్లే ఉంటుంది, దానికంటే బాగుంటుంది గ్రౌండ్ అది. షాట్ షాట్ దాని ముఖాన్ని ఎంగని కొంచెం పాపం నీళ్ళు వీళ్ళు కావాలంటే నీళ్ళు ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే వాడు నింటే పట్టుకు మామూలు హిట్ కాదు అయితే. నేను చెప్పినా మేము పోలే, నువ్వు పోకనే మనలే, నువ్వు పోతే ఏం పోకంటాం కానీ మా వాళ్ళు బాగానే సినిమా 40% ఇదే దెబ్బతింటది. ఎవరు అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ కానీ ఇట్లా హాఫ్ మెంటాలిటీ కాలతో ఏం మాట్లాడతావు, వాళ్ళయ్యి హాఫ్ మెంటాలిటీ కాలతో ఏం హాఫ్ మెంటాలిటీ ఎవరు ఏది చెప్పింది మొన్న చెప్పిన పథకాలన్నీ అయిపోయి ఎవరన్నా మాట్లాడితే ఆడొచ్చిందంటే వీళ్ళు ఓవర్ యాక్టింగ్ యాడో లాంచ్ లో కానీ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా. వాడు ఫ్యాన్స్ మధ్య కొట్టుకొని రావాలని పెడతాడు, అది ఒక్కటే నచ్చదు నాకు. వాడు సినిమా పరంగా సరే చూడండి, నెగిటివిటీ ఎవరికైనా వస్తుంది, ఏ హీరోకైనా సకందం కాదు. కానీ వాడు నెగిటివిటీ కామెంట్ పెట్టి నువ్వు తిరిగిపోతాండి, ఏం అవసరము చెత్తగొట్టడం వాళ్ళు. వాళ్ళ మ్యాచ్కి రేపు ఇంత దూరం రావాలప్ప, మళ్ళా ఏమో ఆడ పైన కొద్దిగా గ్రౌండ్ ఉంది, అప్పుడు మనము ఒక అట్ట కొనుక్కొని స్కూల్లో ఆడుకుంటాను చూడు. నువ్వు గోదావరి కీపర్ బాగా షార్ప్గా బాల్ బాగా తీసుకున్నాను. రెండు బాల్ మిస్ చేశాడు కానీ ఇప్పుడు పర్వాలేదు, మంచి గేమ్ ఆడుతున్నాడు. బాగుందా బావా? సర్లే మేము నెక్స్ట్ వీక్ ఉందా లేదా మ్యాచ్? నెక్స్ట్ వీక్ నేను లేకపోయినా పోస్ట్ చేస్తాను సెంతిలో. మీరు అందుకే నువ్వు ముందే చెప్తేనే నాకు ఆగస్టు ఫ్రమ్ 10 to 31 నువ్వు ఇంటర్నేషనల్ ఆడి మళ్ళీ రా లోకల్కి. నువ్వు ఆ ఇంటర్నేషనల్ అన్నీ ఆడే మళ్ళా రా లోకల్కి. మరే నాగా మరి చాలా ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ అన్నీ ఆడి మళ్ళీ ఆగస్టు 10 to 31 వన్ డే టోర్నమెంట్ ఉంటాను. నేను ఉన్నాను, నాకు మ్యారేజ్ ఉంది మన టీం మన కొడుకు. రెండు ఏదో ఒకటి మ్యాచ్లకి ఏం చెప్పాను. ఏదో ప్లాన్ చేస్తుంది. నీకు ఒకటి చెప్తా చూడు, నీకు ఒక ట్రిక్స్, నీది పేస్ ఉంది, మంచి పేస్ ఉంది. బ్యాట్స్మెన్ని రీడ్ చేయి. ఎట్లా రీడ్ చేస్తామంటే ఒక బాల్ ఫస్ట్ బాలే మనకు తెలియదు ఎవడేస్తా అంటాడు అని. 1-2 బాల్ వైడ్ లేకుండా మనకు బ్యాట్స్మెన్ ఎట్లుంటాడు ఎట్లా ఆడతాడో తెలియదు. బాల్ ఆఫ్గా పెట్టాలి. ఓకే, ఆఫ్ సైడే బాల్ పెట్టి లెంత్ వేసుకో. బ్యాట్స్మెన్ షఫుల్ అవుతున్నాడా, లెగ్కి తిరుగుతున్నాడా, ఎట్లా ఆడుతున్నాడు, వాడి హ్యాండిల్ బట్టి అర్థమవుతుంది మూమెంట్ బట్టి. అప్పుడు ఎట్ట పడితే అట్లా అక్రాస్ ఆడుతున్నాడు అనుకో యాక్చువల్ దొరుకుతుంది. కానీ అక్రాస్ ఆడేటప్పుడు ఆడ ఈ 2 ఫీల్డర్స్ కావాలి. అంతే, ఇది మంచి బౌలింగ్ పడుతుంది. బ్యాటింగ్ అంటావా కొంచెం